Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Wa lamma nadhara fikru min dararil awsafil muhammadiyyin qad tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن يجعل سعي به مشكورا فعلي به محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تهدرها البتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصودا أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من موادن القرب ومظهر غاسب إمدادك بعبادك وساكي كرش رشادك لأهل ودار سيد الكونين وأشرف ذقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من باب أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة لهذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظرونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسئ بالإنسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجنب النصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وعم بركاته وشرف جهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القوي في جميع الأوطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مع مرح معنا وسره واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة الدائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المجيد من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسلك بخدمتك قائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنا اختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia bersama-sama orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan kita yang kita kerjakan pada hari ini menjadi penyebab Allah taala muliakan kita, dzurriyyat kita, anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Pertama-tama kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda Kiai Haji Munawar yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Sidin di tempat ini menambah keberkahan pada tempat ini. Dan Sidin akan memberikan ijazah lawan kita seberataan. Ijazah ini seluruh ijazah yang diamalkan di pondok pesantren Raudhatul Muhibbin, baik itu putra dan putri. Ulun urutakan kegiatan kami di sini mulai jam 4 subuh. Jadi jam 4 subuh itu sembahyang hajat berjamaah. Setelah itu kami membaca Yasin, kemudian Al-Muluk,
dilanjutkan dengan wirdul latif. Kemudian setelah itu ada pembelajaran Al-Quran menghadang-hadang waktu subuh. Setelah subuh, sembahyang subuh, lalu kami membaca Dalailul Khairat yang akan diijazahkan pada hari ini juga. Jadi setiap subuh alhamdulillah kami mendawamkan, mengistiqomahkan membaca Dalailul Khairat, baik itu putra dan putri. Kemudian setelah membaca Dalailul Khairat, lalu belajaran. Ada belajaran Quran, ada belajaran Nahwu dan lain-lain sebagainya per kelas. Kemudian sampai jam 7. Setelah jam 7 itu sembahyang duha berjamaah. Setelah sembahyang duha, makan, kebersihan, habis itu istirahat sampai zuhur. Setelah sembahyang zuhur kami membaca Ratibul Aqtas, kemudian membaca hijab sakron. Nah, itu habis zuhur. Setelah itu jam 1:15 santri itu masuk ke kelas masing-masing. Jadi belajarannya santri ini habis zuhur, bukan jam 8. Sampai jam 4:30 belajaran, kemudian sembahyang asar. Setelah sembahyang asar kami membaca Waqiah, kemudian membaca hijab bahar. Itu habis sembahyang asar. Kemudian setelah itu makan, kebersihan, menghadang-hadang maghrib. Sesudah sembahyang maghrib kami membaca Ratibul Haddad. Nah, itu membaca Ratibul Haddad. Kemudian habis sembahyang isya itu membaca hijab Nawawi. Nah, itulah kegiatan baik dari segi ilmunya, dari segi amalannya di Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin. Dan seberataan santri itu memakai buku hijau yang keluaran Al-Jahra. Jadi pakai ini seberataan. Nah, alhamdulillah pada hari ini ayahanda berkenan untuk memberikan semua ijazah yang amaliyah, semua ijazah amaliyah yang diamalkan di Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin. Nah, kemudian bagi pian yang sudah membeli sanad ini, berarti pian sudah ikut andil dalam pembangunan Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin, karena keuntungannya itu 100% untuk pembangunan. Dan perlu pian ketahui, laporan dari ulun, pondok kita ini untuk tahun ini yang SD itu kurang lebih 100 orang yang masuk. Kemudian untuk pondok itu 70 orang. Kemudian untuk PAUD itu 34 orang. Nah, untuk asrama pondok, yaitu di sebelah kiri musola kita, ada 2 buah di situ, becat kuning lawan hijau. Itu pian santri turunan hari Sabtu, tuntungnya malam Sabtu. Jadi hari Sabtu turunannya, malam Sabtu tuntung, mencetnya seberatan. Kemudian istana Quran itu dipakai untuk SD Qurani Al-Mumtaz, turunan SD hari Senin. Nah, hari Ahadnya tuntung juga mengeramik pulang. Nah, isuk turunan PAUD nang 34 orang tadi. Itu sudah tuntung kah mengkeramik balum kah telah. Cuma ujar tukang, semalam-malamnya guru kita kejar supaya esok tuntung. Artinya apa? Ada nang betakon kenapa jadi sekolahannya habis zuhur. Biasanya orang jam 8. Karena mun pian datang ke sini jam 8, itu semua kelas kadeda tertinggal, bahkan di musola pun ada tempat belajar. Itu sudah hibak dengan santri siswa dan siswi SD Qurani Al-Mumtaz mulai kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Justru itu untuk menghemat kelas, maka santri belajarannya habis zuhur. Tapi alhamdulillah efektif. Karena waktu itu pernah juga belajaran jam 8, sekalinya banyak nang teguring. Tapi ketika johor, alhamdulillah sebelum johor itu ada qailullah, ada guring dulu, ada istirahat sesudah johor. Akhirnya sebelum johor, sesudah johor semangat belajar, parut kanyang, makan mata kanyang, kan gitu ta. Dan insya Allah kami akan melanjutkan pulang lantai pertama itu sudah selesai, melanjutkan lantai nang kedua. Nah, mohon doa daripada pian-pian seberataan, mudahan dalam 1 tahun itu tuntung. Kenapa? Karena jadi cadangan gasan
baik SD na akan datang atau anak pondok nang akan datang. Itu 2 asrama, jadi 2 asrama aja lagi nang untuk tahun ini, dan hibak keduanya hendak menerima lebih banyak. Khawatirnya kalau pena bakemah bener di halaman pondok kan kayak itu dah, karena ada tempat lagi. Nah, kemudian untuk menyempurnakan kegiatan kita pada hari ini, izinkan ulun mengedarkan celengan, mengedarkan kotak. Kita bersama-sama membangun istana penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada para penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, kepada petugas, mana petugasnya? Ada petugasnya? Ya. Kita sambil bersolawat, sambil bersedekah, niatakan untuk kabul hajat pian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Nah, untuk lanjutan daripada amalia itu burdah kami mengamalkan di sini setiap malam Jumat. Kemudian subuh Jumat itu membaca dalail, kemudian dilanjutkan dengan sholawat Syekh Abdul Qadir. Kemudian jam 8 hari Jumat itu membaca Maulid Al-Azab bersama anak-anak SD. Jadi SD itu 1 kali dalam seminggu maulidan, 1 kali dalam sebulan ziarah kubur para aulia-aulia Allah. Dan SD kami alhamdulillah itu mulai kelas 2 itu sudah dipisah untuk pembelajaran madrasah, dan umumnya itu sudah dipisah antara lelakian dan babinian, karena ulun lihat zamannya lain dengan zaman bahari.
Karena zaman bahari itu anak-anak kelas SD belum tahu lagi di acayan. Tetapi wah ini anak kelas 3 itu sudah tahu dah nang mana lawan jenis lalakian tahu lawan babinian tahu lawan lalakian. Nah justru itu kami berinisiatif mulai kelas 2 itu sudah dipisah antara babinian dan lalakian untuk kelasnya ya, walaupun sekolahannya satu tempat tapi untuk kelasnya, tapi mudah-mudahan ke depannya sekolahannya pun karena ada sekolahan SD babinian, ada sekolahan SD lalakian. Nah itu insyaallah. Kemudian habis zuhur hari Jumat kami membaca Simtud Duror serta kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian habis asar kami membaca Maulid Ad-Dibai. Nah barangkali itulah yang bisa ulun sampaikan. Saya minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bubuhan Pian yang sudah mengimpakkan hartanya membantu kami. Semoga orang-orang yang sudah membantu perjuangan pembangunan pondok ini Allah Ta'ala mudahkan segala urusan-urusannya. Allah Ta'ala jadikan zuriatnya zuriat yang salih dan salihah. Al-hadin niyah wa kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Kemudian acara selanjutnya kita persilahkan kepada Ayahanda Kiai Munawwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarraha binuril ilmi wal ibadah sudurul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita muliakan pengasuh Pondok Raudatul Muhibbin Ananda Al-Ustaz Hamidan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan ini pondok mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pandangan daripada Rasulullah, mendapat pandangan aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Perhatikanlah semua hamba-hambaku, kalau engkau ingin hidup dalam keadaan tenang, hati dalam keadaan lapang, kata Allah jalannya, biasakan kita tuh menyebut-nyebut Tuhan, mengingat Tuhan. Sebab manusia ini sifatnya, tabiatnya lengah, lupa. Dalam sebab lupa lengah, lalu kita itu hati selalu sedih, hati kadang mau lapang, padahal awak sehat ya.
rumah gonol jaya. Bini pulang bisi gonol juga. Tapi gelisah, kada tenang, kada rasa nikmat akibat lengah, akibat lupa. Setiap penyakit Allah ulahkan obatnya. Obat supaya mau ingat, obat supaya hati kita tenang, kita dekatilah Allah. Kita sebutlah Allah, kita ingatlah kepada Allah. Salah satu jalan supaya kita bisa ingat, supaya kita bisa mendekat kepada Allah, harus lewat ilmu, harus lewat bimbingan. Ini pondok adalah jalan supaya kita dekat kepada Allah. Pondok ini jalan supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dapat taufik hidayah, mau masuk ke pondok, mau ke majlis. Tinggal kita berdoa mudahan bisa ikhlas, mudahan bisa istiqomah. Lalu jalan mengingat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam bacaan. Ada baca khatib, ada baca maulid. Termasuk jalan mengingat Tuhan itu kita membaca kitab. Termasuk jalan mengingat Allah itu adalah membaca Al-Quran. Nah jadi penting cari jalan supaya kita diingat. Dengan ingat, dengan perhatian batin kita, hati kita kepada Allah, faedahnya menjadi lapang, menjadi tenang. Lapang dan tenang inilah yang namanya sebenarnya kaya, sebenarnya subur. Laisal ghina bi kasratil arad, innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kata ulama itu kaya itu letaknya di dalam banyak harta. Tetapi sebenarnya kaya adalah tenangnya jiwa, tenangnya hati. Kita kadang-kadang menangguh kawalni sugih, rumah gonol, bini banyak, Pak Yesidin tenang pada hidup. Padahal nang sugih itu kada tenang. Malah orang nang sugih itu hendak tenang, hendak tidur itu makan pil apa? Pil penenang. Kadang-kadang sabu-sabu nang dimakannya ya kah, nang diminumnya. Adapun kita ni orang nang hidup seadanya, alhamdulillah tenang. Di majelis yang mengantuk kita ketenangannya ya kah. Nah, jadi tenang itu letaknya bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di dalam banyak bini, tapi ketenangan itu dengan lewat ilmu. Warisan yang bernilai, peninggalan yang berharga adalah kita bisa anak mau menuntut ilmu, mau ke pondok, mau memahami ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita yang masuk di pondok diberi Tuhan ilmu yang manfaat, bisa menyenangkan kedua ibu bapanya, dan mudah-mudahan menggembirakan Rasulullah SAW. Dan lagi sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman, atau kama qala Nabi SAW. Dunia itu janabi karena kutub, artinya jauh daripada mendapat rahmatnya Allah.
kada dipandang Tuhan, malah Allah Ta'ala benci lawan dunia. Apa itu dunia? Sesuatu yang mengganggu kita beribadah. Akibat ada HP, lalu kita kada memahami lawan ilmu agama. HP itu dunia namanya. Kita punya bini ini kada menolong kita beribadah. Malah akibat ada bini, maulah kita sembahyang dan tinggal. Kadang-kadang maulah sembahyang subuh malandau. Itu bini itu namanya dunia. Tapi lamun bini itu sifatnya, akhlaknya bagaikan Sayyidah Khadijah, membantu agama, menolongi kita beribadah, itu bukan dunia, tetapi itu namanya bagian akhir. Dan semua apapun yang ada di dunia yang sifatnya mengganggu beribadah, itu adalah dikutuk. Kada dipandang Tuhan, kada disayangi Tuhan. Jangan Tuhan kada sayang, min Tuhannya kada sayang, bah sakit hati kita. Bisa-bisa bini kita diambil sidin. Apabila bini kita diambil min Tuhan, kita kasapian, kesunyian ya kan. Apalagi Allah Ta'ala nang maulah kita benci, sangit, akibat kita lupa, akibat kita kadang mendekat lawan Tuhan. Dan kecuali Nabi yang selamat nang dirahmati Allah, yang tetap disayangi Allah, orang nang mau lidahnya menyebut Allah, orang nang hatinya mau perhatian kepada Allah. Salah satu kita mengingat Tuhan, membaca amalan-amalan, wikitan daripada karangan yang disusun oleh para ulama. Sudah dibacakan pengasuh tadi ya kah, tentang kegiatan di pondok ini ya kah. Tuntung ini nang dibaca. Itulah halnya orang mondok. Kata Al-Habib Ali Sohibil Maulid, kalau engkau ingin dapat ilmu yang manfaat, harus ikam tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Kita belum memondok, ketujuh santai, ketujuh banggawi-gawian nang kada berfaedah. Kita ingin dapat ilmu, harus waktu itu kita isi dengan ibadah ini, dengan bacaan ini. Sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kita sembahyang. Coba lihat sembahyang itu bacaannya beda-beda. Ada takbiratul ihram, ada doa istiftah, ada a'udzubillah, ada Fatihah, ada ayat yang kita baca, ada ruku, ada i'tidal. Itu bacaannya lain-lain. Kenapa bacaan sembahyang itu jadi lain-lain? Allah Ta'ala tahu sifat manusia ini bosan, bahasa kampung pendulakan. Oleh sebab itu pengasuh membuat amalan ini supaya kita jangan bosan. Sama kita palah makan, Allah ciptakan iwak kasan kita makan ini beda-beda. Ada daging, ada ayam, ada intalu. Bayangkan jika Allah Ta'ala maulah makanan hanya intalu aja. Seminggu aja biar makan intalu, sangau. Kalau kamu ucap lagi ya. Nah, tapi macam-macam supaya kita jangan bosan, jangan dulak. Apakah lagi amalan ini amalan Quran, wahyu, mukjizat Rasulullah. Di antara tanda mukjizatnya Al-Quran, kalau kita baca berulang-ulang kali, kadang menimbulkan muyak, kadang menimbulkan bosan. Satu kali kita baca, asal membacanya betul, asal membacanya paham kandungannya, beda rasanya.
Isuk baca lagi, lain lagi rasanya ya. Nah ini hebatnya amalan-amalan, bacaan-bacaan yang diamalkan para ulama-ulama wasolih. Lalu kita ini orang awam, kebiasaannya santai, kebiasaannya kada tapi mau menyebut, kada tapi mau mengingat, harus dipaksa, harus dibiasakan. Pian dia memakai HP lagi pemulaan belum paham, hanak ma SMS ma WA, nah kujub-kujub maitihi nang mana A, nang mana B, begambar kayak itu dulu. Lalu pian ni hari-hari ma WA ma SMS, hafal tangannya lah, ya hafal. Kayak itu juga mengingat Tuhan lawan dilatih kebiasa. Menjadi lezat, menjadi nikmat. Apakah lagi di pondok ini membacanya dengan berjamaah? Ini luar biasa barokahnya, luar biasa faedahnya. Cara Syekh Samban Al-Madani, beliau mengamalkan wikid daripada beliau, mengamalkan amalan dari beliau, selalu dibaca beliau dengan ijtima, dengan berkumpul. Bapaknya membacanya dengan menyaringnya. Inilah yang cocok bagi orang yang awal tahapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dilatih dengan berkumpul, dilatih membaca dengan berbunyi. Namun pian yang awal hendak kayak orang yang sudah sampai beda. Pian hendak mengikuti gawin orang yang sudah sampai dekat lawan Tuhan, situ banyak mandam ya. Kalau kita hendak mandam juga, lupa lawan Tuhan, mandamnya mahayal dunia aja, bukan ingat lawan Tuhan. Bantu orang sudah sampai, nanti sudah jadi kajiannya, berkombah musahadah. Kamu kita ini banyak lupanya, banyak kuat nafsunya, harus dilatih, dipaksa. Membaca itu amalan. Apakah lagi jasa samban amalan-amalan yang kita baca ini ada ijazahnya, ada sanadnya. Apa faedah ijazah? Ba'amal pakai sanad. Nah itu kita dapat bimbingan. Kalau kita beramal beribadah tanpa ada sanad, tanpa ada ijazah, kita tuh istilahnya berjalan sendirian. Ulun mulai kampung Melayu ke sini berjalan, kada bisa ke sini, bisa singgah di Campaka itu ya kan, bisa salah arah ya kan. Nah ini hikmahnya ijazah, kita dibimbing. Nah, guru ini dibimbing oleh gurunya, guru ini membimbing, dibimbing oleh gurunya. Sampai hakikatnya yang membimbing adalah Rasulullah. Nah, uja'al barhum abah guru sekumpul, amalan, wiridan, yang kita baca, yang kita ambil dari guru kepada guru, sampai kepada penyusunnya, sampai kepada Rasulullah. Hati kita akan diperbaiki Tuhan. Sebab amalan-amalan ini, wiridan ini bagaikan seteran mobil. Jadi mobil ini bisa ke kanan dengan ada seteran ini. Mobil ini bisa ke kiri dengan ada seteran ini. Amalan ini dibaca akan menjadi hal kita menjadi baik. Penyakit itu akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap penyakit ada obatnya, obatnya ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di kitab ini ijazahnya ada 13 macam ijazah ya Pak. Ada ijazah Al-Quran, ada ijazah Maulid Habsi, Maulid Al-Azab, Maulid An-Dibai. Yang namanya maulid semuanya adanya bagus.
Tentu maulid itu kandungannya tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kandungannya tentang akhlak Nabi, tentang mukjizat Nabi, semuanya isinya baik. Ulun di majelis membaca maulid juga, jadi maulid Adzab bisa dibaca, maulid Al-Habsyi bisa dibaca, maulid Ad-Dibai dibaca. Jadi bagus dibaca semuanya supaya bisa ya lah. Sebab semuanya maulid itu ada kelebihannya, ada faedahnya ya lah. Dan lagi ada ijazah bengdah. Bengdah ini kandungannya salawat juga ya lah. Setiap kali kita mengamalkan bengdah, kita itu hukumnya bernyokoh sajaliyah. Faidah orang yang mengamalkan wujud daripada bernyokoh sajaliyah, hatinya akan jadi baik, hatinya kada lagi pusat. Sebab inya memandang keagungan Allah, memandang sifat keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ulama yang mengamalkan bengdah disugihakan Tuhan. Lagi jahlo hendak lo sugih. Nah, sugih segala-galanya, sugih hati, sugih harta yang ulun bisa membaca dalam kitab yang Sadul Ibad. Kamu kada salah. Sangat penting kita di akhir zaman ini berduit, sugih. Kayak apa supaya badin, supaya sugih? Berusaha. Jangan bingung tuyul, jangan. Nah, badagang, bakobon. Nah, jadi Rasulullah, para ulama-ulama pewaris Rasulullah, beliau menyampaikan amalan supaya sugih itu ada, supaya hidup bahagia. Sebab Nabi itu diutus ke alam dunia, ulama diutus ke satu wilayah sebagai pembawa rahmat, pembawa nikmat. Semua ada amalannya. Jangan sampai kita hendak sugih amalan-amalan nang kada sesuai lawan agama. Ada kawal membisiki ikam hendak kasugih. Wah, hendak apa amalannya kayak ini ya Pak. Sekali matinya berkukus. Mati jadi hantu. Nah, sebab kajiannya salah. Padahal Nabi, ulama cukup meninggali amalan apapun ada. Salah satu amalannya supaya kita sungguh harus takwa kepada Allah. Apabila takwa, betul takwa lawan Allah Ta'ala berjanji. Janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji wali-wali pasti. Tapi lamun janji calon pembakal kada pasti. Ya pembakal kena jalani ba aspal. Amun aku jadi pembakal kampung ni balampu. Pas jadi kada ba aspal. Namanya pilkada. Amun pilkada kada ingat gombong. Nah, jadi harus kita percaya. Janji Tuhan pasti, janji Nabi pasti, janji ulama pasti. Sidin itu kada berdusta. Sebab Nabi itu berucap wahyu, ulama dan Nabi berucap, ulama dan wali itu ucapannya ilham. Nabungda ini amalan daripada Qadsajalliyah. Dan lagi di sini adalah salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiap-tiap salawat yang disusun Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada ayat-ayat Al-Quran, disebut namanya salawat Quraniyah. Ada di satu kampung menyebutkan salawat Syekh Abdul Qadir Jailani disebut namanya salawat puncak. Nah, ada di satu kampung daerah Tamban itu disebutnya salawat Abdul Qadir Jailani salawat puncak. Puncak itu paling tinggi ya kan? Isinya luar biasa.
Syekh Abdul Qadir Jailani nang mengamalkan salawat Syekh Abdul Qadir Jailani matinya kena waktu hendak mati dituntun oleh malaikat. Matinya dalam keadaan husnul khatimah. Lihati orang nang hendak mati itu ada nang gelisah, ada tenang, orang nang tenang, orang nang baik. Malaikat kena datang menuntun inya membaca kalimah la ilaha illallah. Di majelis ulun pun membaca salawat Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam Selasa ya kah. Almarhum Datuk Kasbul mengamalkan salawat Jumdah. Sidin mengamalkan setiap malam Selasa. Almarhum Guru Bangil, Guru Haji Anang Saarani mengamalkan Jumdah. Setiap apa sih membaca setiap malam Selasa. Beliau mendapat ijazah dari gurunya. Ada juga di antara ulama itu yang mengamalkan setiap malam Senin, ada yang malam Jumat. Nah itu masing-masing petunjuk daripada gurunya ya lah. Dan lagi di sini ada ijazah Ratibul Abbas, nisbah kepada Al-Habib Umar Al-Abbas. Di situ ada ijazahnya melewat dua macam jalan. Ada ulun mengambil Ratibul Abbas itu lawan Habib nang bangsanya Al-Abbas sampai kepada Datuk Sidin Al-Hayy Umar Al-Abbas. Ada lagi melewat ijazah dari Abah Ulun sin mengambil lawan Guru Haji Anang Saarani sampai kepada Habib Umar Al-Abbas. Lalu Habib Umar Al-Abbas beliau dalam kandungan ibunya Sidin Tuwahin. Lalu dinamai Al-Abbas orang pernah wahin dan membaca Alhamdulillah. Nah karena kita wahin itu sebuah nikmat, lalu disunnahkan Nabi baca Alhamdulillah. Nang tahu kita kawal wahin baca Alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Tentu orang nang membaca Alhamdulillah orang itu di dalam nikmat. Orang nang mengamalkan Ratibul Abbas usahanya diberkahi Allah, inya dijagakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hizib itu ya kandang penghalat. Kita ini hidup pasti banyak godaan. Godaan yang selalu menggoda-goda lawan kita adalah syaitan. Godaan yang menggoda-goda lawan kita adalah nafsu. Lalu para ulama-ulama dahulu itu mengasih amalan berikan kepada muridnya supaya muridnya ini terjaga dari godaan syaitan, terjaga dari godaan nafsu. Kita kada lepas selalu digoda-goda syaitan, selalu digoda-goda nafsu. Tapi kalau kita beramalan, pembacaan sehingga godaannya itu lemah, nafsu itu kada kawa menggoda lawan kita. Karena kita ada benteng, ada amalan, ada wirid. Itulah dikatakan oleh ulama, amalan-amalan dari ulama-ulama ini hikmahnya untuk melemahkan nafsu kita, untuk mengalahkan godaan syaitannya. Termasuk di sini ada ijazah Ratibul Haddad. Nah, susunan Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Habib Zain Al-Habsyi, salah satu murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Apabila kita amalkan Ratibul Haddad Jasidin, insyaallah akidah kita dikuatkan Allah, keyakinan batin kita dijagakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayatnya Habib Abdullah Al-Haddad, jadi beliau menyusun Ratibul Haddad karena permintaan salah satu murid beliau.
wahai Habib Abdullah, tolong pian bikin amalan. Bila ulun amalkan itu amalan supaya kampung ulun ini selamat. Karena di kampung ulun ini ada di antara pembawa ilmu nang sesat, ilmu nang kada sesuai lawan apa nang disampaikan Nabi. Ulun lawan malawan inya, ganal inya awak. Ulun hendak malawan inya nang jadi pembakal. Adakah ulun na malawan? Adakah amalan nang supaya jamba jauh pembawa ilmu nang sesat ini? Lalu disusun beliau ini Ratibul Hadd. Diamalkan, alhamdulillah nang pembawa ilmu nang sesat tu bulik kalahnya. Nah, ya kan. Jadi kul ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila ilmu nang kita bawa ni betul-betul datang dari ulama, betul datang dari Nabi, semua kesesatan itu hilang. Dan apapun yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita gawi akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sudah tercoba. Mujallab kada saya pun berdua nak mengamalkannya. Tapi amalan ini nampaknya setelah kita istiqomah mengamalkan. Namun bila mengamalkan hanya seminggu, tidak ada kelihatan. Nah, kada ikhlas juga, kada tunggul. Yang penting istiqomahnya itu kelihatan. Dan lagi di sini ada ijazah hijib sakron. Menurut dalam kitab Sabil al-Muhtadin karangan Habib Abdullah Al-Abbas, hijib sakron ini karangan Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Kenapa dinamai pamnya sakron? Sakron itu maknanya mabuk lawan Tuhan, gila lawan Tuhan, bukan gila lawan binian, nggak ada. Kamu kita sakron juga gila lawan acil. Ini gila lawan Tuhan, asik lawan Tuhan. Ini disusun oleh Al-Habib Ali As-Sakron. Habib Ali ini badang sanak lawan Habib Abdullah Al-Idrus. Di sini ada sanadnya. Di antara sanadnya itu Habib Abu Bakar Al-Adani, anak Habib Abdullah Al-Idrus. Silin itu mengaji ilmu lawan Habib Ali As-Sakron ini, ya. Yang mana disebutkan oleh ulama hijib sakron ini disebut namanya doa saifi, doa nang semacam pedang tajamnya. Apabila ada nang mengganggu lawan kita, ada nang menghasad lawan kita, kita bacakan ini. Umpama orang nang hasad ni memarang maya lawan kita, maupahkan di palangkah anak menjatuhkan kita, kebulik malah inya nang kena kada ka kita, padahal batiduh nang hatam kita, mantul kita, malah parang mayanya kebulik lawan nang maupah itu, ya lah. Ini hijib sakron, ya lah. Almarhum guru bangil waktu sidin sakit-sakitan, sidin menjuruh kepada anak pondok nang mengajar lawan sidin, bacakan aku di sidin hijib sakron. Ada gangguan, ada nang mahir di sidin kah? Si minta bacakan itu, ya kah? Dalam hijib sakron itu ada bacaannya sur, ya kah? Setelah kita baca ayat kursi, ya kah? Lalu situ ada bacaannya sur. Sur itu mananya pagar, ya kah? Nah, jadi sambil membaca sur itu, nah kita kulingkan awak kita. Atau apa yang kita inginkan kita pagari, kita bisi kebun sawit banyak, supaya maling hanya melihatnya kalau kau ambil. Nah, kita pagari dengan hijib sakron. Sambil kita kulingkan tangan kita, kita bayangkan kebun sawit yang kita jagakan, minta jagakan oleh Tuhan. Insyaallah maling umpama kau aja memudik karena kau bulik. Nah,
atau maling hendak datang ke kebun sawit kita, kada melihat, nang lihatnya laut aja ya kan. Sapni pagarnya pagar dari Allah Ta'ala. Sidin baucap orang nang membaca amalan sidin ini inya sama dilindungi oleh malaikat. Sebagaimana di sini Makkah Madinah dijaga oleh malaikat. Dajjal aja kada kau masuk. Karena Makkah Madinah dijaga oleh malaikat. Kita membaca amalan ini dijaga oleh malaikat. Bukan satpam yang menjaga. Lamun satpam ini bisa mengantuk. Kita julungi nasi, iwakna nang pindah dingin-dingin, julungi kangkung mengantuk kangkung. Nah, lamun ini malaikat nang menjaga, malaikat itu kada bisa dunia lah. Kada bisa mengantuk, kada bisa makan, kada bisa minum. Sebab malaikat itu diciptakan daripada nurnya Allah Ta'ala. Ini penjagaan. Lalu ulama-ulama dulu jadi membaca hijab sekarang supaya kita ini tak jaga dari godaan syaitan, tak jaga dari godaan nafsu. Nafsu hendak menggoda kada kawan. Sampai dilindungi Allah Ta'ala, dihalat dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini namanya hijab sekarang. Nah bagus dibaca, apalagi ada waktu-waktu pindah gawat baca ini ya kan. Ada lagi hijab Nawawi, karangan Imam Nawawi. Nah ini bagus juga. Ujak abah gue sekumpul, apabila kita mengamalkan hijab Nawawi, orang nang kasap ya kada melihat lawan kita. Nah kada melihat, apalagi nang kakasapan ya, kada melihat. Orang nang wali dibukakan Tuhan hijab, kau melihat di mana aja melihat. Tapi pian sedang membaca hijab Nawawi, ada tembus pandangannya, dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang baik itu jadi membaca hijab supaya jangan sampai godaan syaitan, godaan nafsu yang sehingganya terdinding, tahalat. Dan hijab bahak ya kah? Hijab bahak ini karangan Imam Abul Hasan Sajili. Sidin mendapat ini bacaan hijab bahak ini dari Rasulullah. Satu huruf daripada huruf-huruf yang ada di hijab bahak ini beliau ambil langsung dengan Rasulullah. Ini bacaan Nabi. Kalimah yang diucapkan oleh Nabi. Belum bisa belang ke rumah abah gue masuk kumpul ya lah. Soalnya penghabisan belang tuh waktu sini sakit-sakitan. Jadi belang itu hendak bepadah, hendak membangun kubah itu ya lah, kubah turun ya lah. Nah, sidin berkisah amalan-amalan bahagia lah. Dari pot hijab mahijab ya lah. Lalu sidin menjulungi ulun kitab Hulasah An-Nabawi nang disitu tentang hijab-hijab. Sidin penting dibaca hijab bahar sidin. Apabila membacanya limbah asaknya kan waktunya. Ini hijab bahar ini luar biasa. Kalimatnya satu hukum pun datang daripada Rasulullah SAW. Kenapa hijab itu disebut dengan al-bahri? Ini bagaikan dalamnya laut rahasia yang tersimpan di dalam ini hijab. Bagaikan luasnya laut. Apabila kita baca dengan betul bacaannya dengan hati yang hudur, kita dapat rahasia-rahasia Tuhan di situ ya kan. Termasuk di sini ijazah Jendul Latif karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah ini semuanya Jendul Latif bacaan dibaca Allah ini semuanya ada hadis-hadisnya dari Rasulullah. Beliau mengumpulkan bacaan-bacaan dari Rasulullah. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kita ingin hati baik harus ada punya guru yang mursyid. Tuh kita kemana-mana menjadi mursyid yang sifatnya ada yang mursyid sekalinya kai mursyid
Ada juga namanya merompi, amang kita merompi. Nah lain itu dikehendaki merompi ini nang kau mendidik batin. Kata Syekh Ahmad Zainul Dahlan, kalau kita kadang mendapat Syekh merompi, Syekh bersid, cukup di sini ikam baca Wirdul Latif. Wirdul Latif itu kita akan menempati Syekh merompi. Hati kita terarah, hati kita jadi lebih. Dan lagi ijazah dalail al-khairat. Nah, gue kembangil dia apa? Apabila dielangi sidin, dilihat nang maelangi tangan sidin ini dalail. Belang kedua kali, apa keadaan sidin di tangan sidin ini? Nah, jadi dalail ini satu amalan yang selalu dibaca gue kembangil. Ya kisah gue kembangin itu membaca dalail sahatam sahaki ya kah. Kita kan kawan ke itu ya kah. Bangsa hijib. Ini hanya ulama selalu menggunakan waktu untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah, jalannya salawat dan Quran. Namun kita melangi kawal tangannya hapi ya kah. Kada HP kita elangi kawal tangannya becicuk nyanyian lah kocek-kocek dah nyanyiannya. Nah aduh kita renang wali memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah 3 macam ini amalan kita ada sanad ijazahnya. Kita ambil daripada melewat beberapa ulama. Betapa guru nang kita yakini guru nang mengijazahkan ini sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Semua ahli-ahli sanad di dalam ijazah ini semuanya mempunyai pangkat kedudukan di sisi Allah. Kita berijazah sama kita ini berkumpul lawan orang baik. Mudahan kita jadi baik. Nah, jadi sebagai ijazah kita baca ayat kursi, Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita baca sebagai ijazahnya ya lah, kita baca baik-baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, kemudian kita baca kalimat Maula ya sholli wa sallim daiman abada 3 kali. Kemudian ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana 3 kali. Kita baca baik-baik. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala hamid بقولهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبي كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Allah ya wasi'al karami. Nah, kepada semua ini jamaah, sebuah buku yang mengandung di dalamnya beberapa macam ijazah yang mana kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai kepada penyusunnya, hingga sampai kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله يا سلام سلمنا يا الله والمسلمين ولعل الله يليمنا وأهل بيتنا والمسلمين متصلين متعلقين ومحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته وبأحبابه إلى يوم الدين يا الله يا سلام سلمنا يا الله والمسلمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda Kiai Haji Munawar. Kita doakan sidin mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dimudahkan dalam berdakwah. Alhamdulillah kita ini para santri-santri Rodatul Muhibbin sudah mendapatkan ijazah amaliyah. Sisanya kita tinggal mengamalkannya lagi. Mudahan kita istiqomah. Karena sekolah di Rodatul Muhibbin ini nomor 1 amaliyahnya ada ijazahnya, dan seluruh kitab-kitab yang dipelajari insya Allah akan dikhatamkan dan diberikan sanad dan ijazahnya. Nah, jadi mudah-mudahan amaliyah yang beliau berikan dari ijazahnya kita dapat istiqomah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kemudian bagi pian yang hendak memiliki foto daripada ayahanda, bisa pian membelinya di muka pagar atau di muka pos. Nah, jadi babuhan pian yang hendak gambar sidin bisa membelinya di muka pos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.